ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ दाखिल किया जाएगा मजीठा हल्के तो, क्योंकि मजीठा हल्के तो अकाली दल के वालों पहले उम्मीदवार ऐलान दिता गया सीगा। उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल अमृतसर पूर्वी हल्के तो बिकरम मजीठिया नूं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चोण मैदान के उतारते हैं तो पहला मजीठा हल्के के पहुंचे ने नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए। इस तो बाद अमृतसर पूर्वी पहुंचणगे जिथों कि बिकरम मजीठिया के वालों दूजे हल्के तो अपना नामजदगी पत्र भरिया जाएगा। सो मजीठा हल्के दी तुहानूं असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। दो हल्कियां ते खास तौर पर सारिਆਂ ਦੀ नज़र बनी हुई है। दोवें विधान सभा हल्के जिला अमृतसर दे विच पैंदे ने। माझा खेतर दीयां सब तो वड्डियां हॉट सीटां बणीआं होईआं ने ते वड्डा जमावड़ा अकाली वर्करां दा इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रहा है। वर्करां दे विच घिरे होए नज़र आ रहे ने बिकरम सिंह मजीठिया। दो हल्कियां तो अकाली दल के उम्मीदवार, पहला हल्का मजीठा तो उस तो बाद ऐलानिया जाता है अमृतसर पूर्वी हल्के तो बिकरम मजीठिया नूं अकाली दल का उम्मीदवार। मुकाबला बहुत फसवा है, मुकाबला बहुत दिलचस्प नज़र आ रहा है तो हर एक दी नज़र इन्हां हल्कियां ते टिकी हुई है। गल मजीठा सीट की की जाए तो मजीठा हल्के दे विच बिकरम सिंह मजीठिया नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए ने। तस्वीरां दे विच बिकरम मजीठिया नज़र आ रहे हैं। वड्डी गिनती दे विच अकाली वर्कर ने, उन्हां दे हक दे विच नारे लगाए जा रहे हैं। सो वड्डा जमावड़ा अकाली वर्करां दा नज़र आ रहा है। हालांकि चोण कमिशन दी जरूर हदायतां ने कि जदों भी कोई नामजदगी पत्र दाखिल करन जांदा तो किसी तरह का कोई रोड शो नहीं होगा, वड्डा इकट्ठ नहीं होगा, वड्डा जमावड़ा नहीं होगा। सिर्फ एक तो दो लोग ही अगे अंदर जाके नामजदगी पत्र दाखिल कर सकते हैं। पर इत्थे वड्डा जमावड़ा इन्हां तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है। हालांकि हदायतां जरूर ने, चोण कमिशन दीयां आदेश जरूर ने, पर इन्हां तस्वीरां दे विच उस तो उल्ट भी काफ़ी कुछ नज़र जरूर आ रहा है। मजीठे दीयां तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। मजीठा हल्के दीयां तस्वीरां ने जिथे अकाली दल के वड्डे आगू, वड्डा चेहरा बिकरम सिंह मजीठिया मजीठा हल्के तो अपने नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए ने। वड्डी गिनती के विच वर्करां दा जमावड़ा, उन्हां दे हक दे विच वर्करां दे वल्लों नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्योंकि गल की जाए तो ड्रग्स मामले के सुप्रीम कोर्ट के वलों 31 जनवरी तक बिकरम मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, राहत दी गई है। तो उस तो पहले ही अज दो सीटां तो, दो हल्कियां तो बिकरम मजीठिया के वलों नामजदगी पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। सो सीधियां लाइव तस्वीरां न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शक वेख रहे हैं। हल्का मजीठा दियां, हल्का मजीठा ते अमृतसर पूर्वी दो हल्के बहुत अहम ने, हॉट सीटां ने। वकार का सवाल है कितना किते कांग्रेस वास्ते भी, अकाली दल वास्ते भी जोर अजमाइश दोवां पार्टियां दे वल्लों वड्डे पद्धर ते कीती जा रही है तो मुकाबला भी दिलचस्प नज़र आ रहा है। लोकां दीयां नज़रां भी माझा खेतर की गल की जाए तो इन्हां दो वड्डियां हॉट सीटां ते टिकियां होईयां ने कि आखिरकार इस मैदान तो बाजी कौन मारेगा। सो तस्वीरां नज़र आ रही ने सीधियां मजीठा तो बिकरम सिंह मजीठिया लाइव इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं। वर्कर वड्डी गिनती दे विच पहुंचे हुए हैं तो लगता है कि हुण बिकरम मजीठिया अंदर जाणगे ते अपना नामजदगी पत्र दाखिल करनगे। सो नामजदगी पत्र दाखिल करन तो पहला बिकरम मजीठिया जिवें ही मजीठा दे विच पहुंचे वड्डा जमावड़ा इत्थे नज़र आ रहा है अकाली दल के वर्करां दा ते लगता है बिकरम मजीठिया अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर दे विच उन्हां दे वल्लों हल्का मजीठा तो अपना नामजदगी पत्र दाखिल किया जाएगा। सो सीधियां लाइव तस्वीरां हल्का मजीठा दियां उस हॉट सीट दियां जिथे कि सारियां दियां नज़रां टिकियां हुई ने कि आखिरकार बाई दे मजीठा दे सियासी पिड़ दे विच, सियासी मैदान दे विच बाजी कौन मारेगा, कौन इथों मौजूदा विधायक होवेगा, कौन विधायक चुनिया जाएगा। हालांकि 20 फरवरी नूं वोटां दे अपने वोटरां ने अपने हक का इस्तेमाल करना है, अपना फतवा देना तो 10 मार्च नूं साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन्हां हल्कियां दी तस्वीर की बनती है, कौन बाजी मारन दे विच कामयाब हुंदा है। सो नारे भी लगाए जा रहे हैं बिकरम सिंह मजीठिया के हक दे विच। वड्डी गिनती दे विच अकाली दल के वर्कर भी इन्हां तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर दे विच बिकरम मजीठिया के वलों मजीठा हल्के तो अपने नामजदगी पत्र दाखिल किया जाएगा। इस तो बाद सीधा मजीठे तो अमृतसर पूर्वी पहुंचणगे ते करीब 12 बजे अमृतसर पूर्वी हल्के तो भी उन्हां दे वल्लों नामजदगी पत्र दाखिल किया जाएगा। तो सीधियां लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं तुहानूं हल्का मजीठा दियां हॉट सीट दियां सारियां दियां नज़रां इस सीट ते भी टिकियां हुईयां ने।
ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ? ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਰੀ, ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆਊ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਫਸੇ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪਲਟੀ ਐ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਜੇਗਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੰਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਲੜ, ਇਹ 2 ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਯਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ,
3 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅਖਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾਵੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰੂਗਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।